So urban ecology is basically one of the most old concepts of urban anthropology. It is almost as old as the discipline of urban anthropology itself. মানে যদি সেরকম ভাবে দেখা হয় তাহলে urban anthropology প্রাথমিক যে স্টাডি গুলো হয়েছিল, those were all urban ecological studies. Now what is urban ecology? We know that ecology is the interaction between different subsystems. অনেকগুলো সাবসিস্টেম থাকে, সেগুলোর মধ্যে যে ইন্টারঅ্যাকশন হয় একটা কোনো এলাকায়, which sustains itself, যেটা ওই এলাকাটাকে সাস্টেইন করতে সাহায্য করে, that is known as ecology. We also know that there are like biotic elements, abiotic elements, and these biotic and abiotic elements are interacting with each other to maintain an equilibrium or a balance. If one of the biotic or abiotic element is hampered or is disturbed by any other process, then the entire ecosystem might collapse. তার মানে হচ্ছে এইটা সম্পূর্ণ, it is basically a biological concept which conceptualizes the delicate balance between different elements of an ecosystem. This is what we know as ecology. A delicate balance টা maintain করার জন্য we know that there is a relation, there is something called food chain. ফুড চেইন আমরা জানি তো, যে সবার নিচে হচ্ছে উৎপাদক, তার উপরে হচ্ছে প্রাথমিক খাদক, গৌণ খাদক, তারপর গৌণ খাদক, তারপর মুখ্য খাদক। হ্যাঁ, সবার উপরে হচ্ছে মুখ্য খাদক। So what is this? This is basically the interspecies competition. একাধিক স্পিসিস এর মধ্যে কম্পিটিশন to get access to the scarce resource. So the resources on which an ecosystem depends is not a plenty resource. It is a scarce resource. এই রিসোর্সটা কিন্তু একটা লিমিটেড পরিমাণ রিসোর্স আমাদের কাছে আছে। সেই লিমিটেড রিসোর্সটার উপরেই বেস করে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট অফ অ্যান ইকোসিস্টেম ইজ ট্রাইং টু সার্ভাইভ, এবং এই এন্টায়ার সার্ভাইভালটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে based on a very delicate balance between how much it is produced and how much it is consumed and who gets what, etc. এর উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে the entire system. পরিষ্কার হচ্ছে ব্যাপারটা? So that delicate balance is ecology. Now scholars like Robert Park, তারপর আরেকজন ছিলেন হচ্ছে আর্নেস্ট বার্গেস, হ্যাঁ, D. Mackenzie. So these were a few scholars. একটু কি ইয়ে হচ্ছে, হ্যাং করে যাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ স্যার, ভিডিওটা একটু মানে হ্যাঁ হ্যাং করে, হ্যাঁ স্যার হ্যাং করে যাচ্ছে, নেটওয়ার্কে প্রবলেম হচ্ছে। এইগুলো সব হয় হচ্ছে এই গরমে, প্রচন্ড গরম হয়ে গেলে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। তো এখন মজাটা হচ্ছে যে this entire thing is basically an ecological system. When we discuss that the ecosystem is basically the interaction and a delicate balance between different elements of an ecosystem, we also mean that our that system is actually trying to maintain that balance itself. এবং এই ব্যালেন্সটা যত সে মেইনটেইন করতে পারছে, সে তত ভালো, কি বলা উচিত এটাকে, সে তত ভালো সার্ভাইভ করতে পারছে, রাদার ইকোসিস্টেমটা তত ভালো সার্ভাইভ করছে। এখন এই ব্যাপারটা, এই যে ধর, এই যে আমি বললাম যে ইটস ট্রাইং টু মেইনটেইন আ ডেলিকেট ব্যালেন্স, এই ব্যালেন্স মেইনটেনেন্সের জায়গাটা থেকেই এই আইডিয়াটাকেই বেস করে এই স্কলাররা লাইক রবার্ট পার্ক, আর্নেস্ট বার্গেস and Mackenzie, they started to make sense, or they started to try using this ecosystems concept to explain the city. শহরকে ব্যাখ্যা করার জন্য তারা এই ইকোসিস্টেমের কনসেপ্টটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এবার তারা এটা কিরকম ভাবে করলেন, সেইটার জন্য তারা যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে the city itself, you will find that city has its own organized social organization and cultures which creates a territorial competition. What is a territorial competition? Territorial competition হচ্ছে সিটি, শহরকে যদি আমরা একটা রিসোর্স হিসেবে ভাবি, তাহলে সেই রিসোর্সটার থেকে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন করার জন্য প্রত্যেকটা লোক কম্পিট করছে।
Now think about the secondary urbanization process. The urbanization process is basically an outcome of migration of different people into urban centers. আরবান সেন্টারের মধ্যে যখন নাকি বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসে বসবাস করতে শুরু করছেন, তখন যে দাঁড়াচ্ছে জিনিসটা, সেটা সেই ধরনের আরবানাইজেশনকে ব্যাখ্যা করার জন্য কিন্তু এই কনসেপ্টটাকে ইউজ করা। এবং তারা বললেন দ্যাট ইন আ সিটি দেয়ার আর কনসেন্ট্রিক জোনস। একটা যদি সেন্টার হয়, তাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো কনসেন্ট্রিক জোন তৈরি হয়, এবং সেই জোনগুলোর ওপরে বেস করেই শহরের সেটেলমেন্ট প্যাটার্নটাকে ফাইনালি দেখতে পাওয়া যায়। আমি যে স্ক্রিনটা শেয়ার করছি সেটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে। এই যে গোল গোল লেয়ার আমি এঁকেছি, এটাকে যদি তুমি একটা শহর মনে করতে চাও, তাহলে so the blue layer is basically the center. দেখা যাচ্ছে? স্যার স্ক্রিনে কিন্তু স্যার কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এবারে আসবে। হ্যাঁ স্যার এবার দেখা যাচ্ছে, আগে দেখা যাচ্ছে না। So the blue center is the center of the city. এই সেন্টারের মধ্যে, এই সেন্টারটাতে হচ্ছে কারা থাকবে? Those who has the maximum amount of resources. তুই যদি কলকাতা শহরের কথাই ভাবিস, তাহলে কলকাতা শহরের যে জায়গাগুলোকে আমরা সবচেয়ে পশ এরিয়া মনে করি, সেগুলো সবচেয়ে কস্টলিও বটে। তার মানে সেই সমস্ত এলাকায় কারা থাকতে পারে? তাদের হাতে প্রচুর রিসোর্স আছে। Then there are layers like layer 1, layer 2, layer 3. এই যে একদম 3 নম্বর লেয়ার তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ, এই 3 নম্বর লেয়ারটাতেই হচ্ছে আলটিমেটলি শহরের সবচেয়ে প্রান্তিক লোকগুলো বসবাস করে। বুঝে যাচ্ছে? এই 3 নম্বর লেয়ারটাতে প্রান্তিক মানে হচ্ছে মার্জিনাল, যারা শহর আর গ্রামের, হ্যাঁ শহরের গ্রাম না, এটা শহরেই যারা হচ্ছে সবচেয়ে দরিদ্র, যে মানুষগুলোর সবচেয়ে কম সহায় রয়েছে, সবচেয়ে কম সহায় সম্বল রয়েছে, দে উইল ট্রাই টু সেটেল এট লেয়ার 3. লেয়ার 2 হচ্ছে তার থেকে যাদের আরেকটু বেশি পয়সা কড়ি রয়েছে। লেয়ার 1 হচ্ছে বেশ ভালো রকম পয়সা কড়ি রয়েছে। আর সেন্টারে তো বুঝতেই পারছো, মোস্ট প্রোডাক্টিভ পিপল, যাদের হাতে সবচেয়ে বেশি উপার্জন এবং পয়সা রয়েছে, তারাই হচ্ছে সেন্টারে বসবাস করতে শুরু করে। এবং এই যে ধরো বিভিন্ন সেন্টারের মধ্যে আমরা বিভিন্ন যে সেন্টারের কথা এরা, এই রবার্ট পার্ক এবং এই ইত্যাদিরা, যে মেকেনজি, এরা যে বলছেন, তারা কিন্তু এটাও মাথায় রাখছেন যে সেন্টারের সঙ্গে পেরিফেরি এইটা কিন্তু সবসময় ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, এরকম নয় যে এটার থেকে আলাদা। So the interaction between center and periphery, almost like an ecosystem, is always going on. Is it clear? So this is how this entire city can be seen as an ecosystem. পুরো শহরকেই আমি একটা ইকোসিস্টেমের মতো করে ভাবতে পারি। এবং দেখা যাচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন কম্পিটিশন যে চলছে বিটুইন ডিফারেন্ট ক্লাসেস, তার মানে ধর লেয়ার 1 এ সেন্টারে যারা রয়েছে তাদের যদি ক্লাস 1 হয়, তাহলে সেন্টার 2 তে লেয়ার 1 এ যারা রয়েছে তারা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস, লেয়ার 3 তে রয়েছে থার্ড ক্লাস, লেয়ার 4 এ রয়েছে ফোর্থ ক্লাস। আমি এরকম ভাবে ভাবতে পারি। So there are different classes of people who are interacting with each other to maintain the delicate balance of the city life. তার মানে হচ্ছে যে এই শহরটাকে তুমি একটা ইকোসিস্টেমের মতো করে ভাবতেই পারো। Now think about any known city. যেমন ধর, আমি খুব পরিষ্কার বলি, যেমন ধর নিউ টাউন ফর এক্সাম্পল, our very well known place where our college is located. আমাদের কলেজের চারপাশে there are all posh high rise apartments, right? সেখানে যথেষ্ট বড় লোকজনরাই বসবাস করে। কিন্তু শুধু কি এই লোকগুলো থাকলে চলবে? উত্তরটা হচ্ছে চলবে না। কেন চলবে না? কারণ এই লোকগুলোর বাড়িতে কাজ করার জন্য কাজের লোক লাগে, and they cannot really stay at a very distant place. খুব দূর থেকে তো তারা আসতে পারবে না। So therefore, when you go only about 2-3 kilometers far away from our college towards the canal, ওই যে বড় যে খালটা রয়েছে, খালের কাছে যদি তোমরা চলে যাও, you will see the shanties. তুমি দেখতে পাবে ওখানে ঝুপড়ি রয়েছে, এবং most of the কাজের লোক, the maid servants, the domestic helps are coming from those ঝোপড়পট্টি, যেটাকে বলা হয়, from those ঝুপড়িস. So this is basically an ecosystem. যদি ওই ঝুপড়িগুলোকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়, this city of New Town really cannot survive because it is also dependent on them. এরকম ভাবে ইকোসিস্টেম গুলো তৈরি হয়। কারণ every shopping mall in the city, when you will go, you will find out that beside every shopping mall there are small shops, ছোট ছোট চায়ের দোকান আছে তো? Who eat from them? The shopping mall employees. Shopping mall employees cannot really buy a food from inside the shopping mall because it's very costly. So they will simply come out, smoke a cigarette, drink a cup of tea, maybe have some powdery ghugni, and then go back to their work. এটা তুই আমাদের সামনে গেলেই দেখতে পাবি, আমাদের কলেজের সামনে। হ্যাঁ সেন্ট্রালের সামনে এরকম দেখেছি আমরা, অনেক এরকম দেখাই যায়। হ্যাঁ। So the city itself can be seen as an ecosystem. ঠিক আছে, বুঝাতে পারলাম আমি? হ্যাঁ, এই ইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ টু দ্য সিটি, এইটা কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকটাই ক্রিটিসাইজড হয়, এবং অনেকেই এটা বলতে শুরু করেন that this ecological approach to the city is not really effective. Why it is not really effective? Because it uses an organic analogy, because it is using an organic analogy, একটা organ system এর analogy কে এটা ব্যবহার করছে, সেই একটা অ্যাঙ্গেল থেকে এটা পরবর্তীকালে ভীষণভাবে ক্রিটিসাইজড হয়, এবং it went out of fashion. এই যে অ্যাপ্রোচটার কথা আমি বললাম, এই অ্যাপ্রোচটা was famous to the Chicago University.
সেই জন্য এই ধরনের ইকোলজিক্যাল সিস্টেম যে স্টাডি সেটাকে বলা হয় ইট ইজ অ্যান কি বলা উচিত, ইট ইজ অলসো আ শিকাগো স্কুল অফ সোশিয়োলজি, এটাকে বলাই হয় ইট ইজ আ শিকাগো স্কুল অফ সোশিয়োলজি হুইচ ওয়াজ কনসেপচুয়ালাইজড বাই স্কলার্স লাইক রবার্ট পার্ক এটসেট্রা। এখন এইটা পরবর্তীকালে এক সেকেন্ড এই অ্যানোটেশনটাকে আমাকে ডিলিট করতে হবে, নাহলে তোরা দেখতে পাবে। এইটা পরবর্তীকালে যদিও ডিসকার্ডেড হয়ে যায়, বাট আরবান ইকোলজি রিমেইনস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ the study of urbanism in anthropology, where different other disciplines have participated. এটা সেইটারই একটা ছবি যে আরবান ইকোলজি কিরকম ভাবে মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিয়েছে, where every other part of where different disciplines are actually contributing to formulate the concept. এইটা পরবর্তীকালে যদি আমাদের আরবান ইকোলজি নিয়ে আরো আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, ঠিক আছে? ওকে, সো আশা করি যা বললাম সেটা তোরা বুঝতে পারলি। হ্যাঁ স্যার। Okay, fine. So the material which you have to study will be forwarded through your WhatsApp. It is already uploaded in my blog, so you can download that and you have to read it. So I'm closing the class now.